بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں بہت سے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا، بلکہ یہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ اللہ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ معاذ اللہ کو جنگ کے لیے للکارنے والا بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا، اور جب اس ملعون بادشاہ نے اللہ کو جنگ کے لیے للکارا تو پھر اللہ نے کون سی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کا پورا لشکر فنا کر دیا اور اس ملعون کو کیسی عبرتناک موت کا نشانہ بنایا کہ یہ بادشاہ اپنی بادشاہت سمیت پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اس عبرتناک اور ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویورز، اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا، اور کافر بادشاہوں میں ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ نمرود اس بادشاہ کا لقب تھا، جیسا کہ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو پورے روئے زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ یاد رکھیے کہ اس کا خدائی کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ یہ کائنات اس نے پیدا کی ہے۔ یہ سیاسی بادشاہت کا دعویٰ تھا کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس چیز کو چاہے صحیح قرار دیں، جس چیز کو چاہے غلط قرار دیں۔ یہی ہے کہ خدائی اختیارات ہاتھ میں لے لیے جائیں، جبکہ تحلیل و تحریم اللہ کا حق ہے۔ کسی شے کو حلال قرار دینا یا کسی شے کو حرام قرار دینا اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے بھی قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر، تو وہی طالوت ہے، وہی شیطان ہے، وہی فرعون ہے اور وہی نمرود ہے۔ نمرود ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لوگ نمرود کو اپنا خدا مانتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور میں بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود لوگوں سے خود کو خدا کہلواتا اور ان کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، مگر یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو انہی کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن وہاں تشریف لے گئے جہاں ان کے تمام بڑے بڑے بت پڑے ہوئے تھے کہ جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے بت خانے میں پہنچے تو ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ایک بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد جب تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمارے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہے جو بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ لہٰذا جب نمرودیوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو یہ بات سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا پلان بنایا اور نمرود کے دربار میں جا پہنچے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ یہ ساری بات سن کر
नमरूद आग बगोला हो गया और एक बड़े से मैदान में लकड़ियां इकट्ठी करने का हुक्म दिया और कहा कि इसमें एक बड़ी सी आग भड़काई जाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें डाल दिया जाए। चुनाचे नमरूद के हुक्म से ऐसा ही किया गया। एक बड़े से वसी मैदान में लकड़ियां इकट्ठी की गईं और आग जलाई गई। वो आग इतनी ऊंची थी कि उसके शोले आसमान को छू रहे थे। नमरूद के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में डाला गया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने फौरन आग को हुक्म दिया कि ए आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। तो वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जितने दिन मैं इस आग में रहा मैं अल्लाह के फजल और खास रहमत में रहा और जो सुकून मुझे अल्लाह ने इस आग में अता किया वो इससे पहले कभी ना था। कुछ दिनों बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग से जिंदा बाहर तशरीफ ले आए। ये मंजर देखकर तमाम नमरूदी हैरान रह गए, मगर फिर भी अल्लाह ताला की वहदानियत पर कोई भी ईमान ना लाया और बुत परस्ती पर कायम रहे। इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अहद से पीछे ना हटे और मुसलसल अपनी कौम को हक की दावत देते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बारहा समझाया और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने का कहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद अल्लाह की वहदानियत का इनकार करने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने खुदाई का दावा कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको खुदा मानने से इनकार कर दिया तो नमरूद ने पूछा कि बता तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। ये बात सुनकर नमरूद मुस्कुराने लगा और कहा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे नमरूद ने 2 कैदियों को बुलवाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उनमें से एक को नमरूद ने कत्ल कर दिया और दूसरे को आजाद कर दिया। इस तरह नमरूद तकब्बुर के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो मैंने एक को जिंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। ये कहकर नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी खुदाई की बातिल दलीलें देने लगा कि हकीकी खुदा तो मैं हूँ, बता तेरा खुदा अब भी कोई और है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी अक्ल के मुताबिक फरमाया कि हाँ, मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गरूब करता है। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो सूरज को मगरिब से निकाल कर मशरिक में गरूब करके दिखाओ। ये सुनकर नमरूद मबहूत रह गया और लाजवाब हो गया, मगर अपनी ढिठाई पर कायम रहा और अपनी रविश से एक कदम भी पीछे ना हटा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बार बार दावत देने पर तंग आ गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उससे कहो कि अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। उसने जैसे ही ये बात कही तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया कि अल्लाह का लश्कर जंग के लिए तैयार है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात नमरूद से कही तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर नमरूद ने कहा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं अपना लश्कर तैयार कर सकूं। चुनाचे नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। जैसा कि नमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, चुनाचे इन 3 दिनों में उसने दुनिया के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियार जंग के लिए तैयार किए। इस तरह नमरूद ने 3 दिन में अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली और तकब्बुर के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ललकार कर कहने लगा कि मेरी फौज तैयार है, अपने रब से कहो कि अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ताला ने मच्छरों की फौज को भेजा। इन मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो मच्छर पूरे आसमान पर फैल गए और अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने इन मच्छरों को नमरूद की फौज पर मुसल्लत कर दिया। ये मच्छर देखते ही देखते अल्लाह के हुक्म से नमरूदी फौज का सारा गोश्त खा गए और खून पी गए। चंद ही लम्हों में इस मैदान जंग में नमरूदी फौज की सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के पास जाकर कमरे में छुप गया। अल्लाह के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ। नमरूद ने जब इस मच्छर को देखा तो खौफ से अपनी बीवी को कहने लगा कि यह है वो मखलूक जिसने हमारी सारी फौज को लम्हों में हलाक कर दिया है। चुनाचे इसी गुफ्तगू के दौरान वो लंगड़ा मच्छर अल्लाह के हुक्म से नमरूद की नाक के रास्ते से दाखिल हुआ और उसके दिमाग में पहुंचकर उसे चाटना शुरू कर दिया। वो मच्छर जब नमरूद
नमरूद के दिमाग को चाटता तो नमरूद को इस कदर तकलीफ होती कि वो अपने सर को दीवारों में मारना शुरू कर देता। ये लंगड़ा मच्छर अल्लाह के हुक्म से कई दिनों तक नमरूद के दिमाग में रहा और उसे नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ देता रहा कि नमरूद ने अपने महल में ऐलान कर दिया कि जो भी इस महल में दाखिल हो पहले उसके सर पर जूतियां मारे। जूतियां सर पर लगने से उसे कुछ देर के लिए सुकून मिल जाता, मगर कुछ देर बाद फिर से उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता। इस तरह अल्लाह ताला ने एक हकीर मखलूक यानी एक लंगड़े मच्छर के जरिए उसे सजा दी। वो अपने सर को लोहे की सलाखों से पीटता रहता, यहाँ तक कि एक दिन उसकी खोपड़ी टूट गई और भेजा बाहर निकल आया, जिससे वो एक दर्दनाक और इबरतनाक मौत का शिकार हो गया और पूरी दुनिया के लिए ता कयामत इबरत का निशान बन गया। तो किस तरह अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले बादशाह को उसके तकब्बुर की वजह से उसी के तख्त पर बिठाकर जूते लगवाए। तो व्यूअर्स, याद रखिए कि तकब्बुर चाहे किसी भी चीज का हो, हम इंसानों पर नहीं जचता, क्योंकि तकब्बुर सिर्फ मेरे और आपके रब की चादर है जिसकी जात को कभी फना नहीं। इस पूरी कायनात का जर्रा जर्रा उसी के कब्जे कुदरत में है, इसीलिए तकब्बुर का लफ्ज का हकदार भी वही जात है जिसके कब्जा में हम सबकी जान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।